وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والقوة العظيم. فحسن مني أن أمسك أئمة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dudukin mo kaya? Paano ka? Nang, wala may dudukin. Nang karabahan mo ka? Where? Ay, dalawa. Yang tahu. وصلى على سيدنا محمد في الأولين وصلى على سيدنا محمد في الآخرين وصلى الله رضي الله عنه وجعلنا شرفنا شر سيدنا رسول الله أجمعين. ولما نزل الفكر بالنجر الأوصاف محمد وحودا توجهت إلى الله وتوسلت بسيدي وقبيلي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا وفعله محمودا وأن يكتب عملي بن عمر بن مقبولا وتوجه بتوجهات الخالصة وصفة الموصولة. اللهم إنك إليه تتوجه العمل فتعود ظافرا وعلى له عتاته تخطب القلب تغشاها منه القيودة نتوجه إليك أشرف الرسائل تيسير المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي همت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على الفتاة الكاملة مستودع أمانتك وفي سر وعافية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأدخر في كل موت للموات القرب والمزهر كاسب أنت ذكر في إيمانك وساكن رؤوس إرشادك بأقليم ذاتك سيد الكونين. سيد الكونين وشرف السفر لنا بالمحبوب الخالص المخصوص بالتبعات والخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربيع الأحباب. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا ببركاتنا وسخناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أمورنا وتقربتنا بجميل رعايتك وخزين وكايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما ترفقنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في مترة هذا الحبيب من المهاجرين وفي ترائك اتباعه من الصادقين ولحقك واقه من المعدين ولرحمتك من الحافظين. اللهم إنا ننعم برحمتك
المعتد فلا تطربنا والظنون الجميلة هي واسعة إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما به من الدين وتوزعنا به إليك المستشفعين أن تقابل المذهب منا بالغفران أن تقابل المذهب منا بالغفران أن تقابل المذهب منا بالغفران والمنصع بالإحسان والسائل بما شاء والمعامل بما أحبب وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وزاره وأم ببركاته وشريف بذاته أولادنا ووالدينا وأهل موتنا وواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى مسورا وانشر اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط القتلى بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصرنا والمعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأتمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا مدافنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحانه وبكم العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسبب بركة سورة الفاتحة ومن الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رب سيدنا صلى الله عليه وسلم الذين أنزل أدري الله من الشيطان والرجل ومن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى يديه وعلى يعلم وعلى يرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا أو أرشد وأعطي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحبه الكرامات والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أربعة أئمة المستجدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الشرعية والمحققين وأولياء الكون أجمعين والثواب مثل ثواب ذلك مع برك وإحسانك إلى من كانت القراءة حول باسمه وتولى ذلك من أجله ثم إلى أرواح والدينا وشيخنا ومؤلفين ورجالك علينا أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت ونزاز من النار والعافية ليسر الله وانتهنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الشفاء وأبواب الرزق وأبواب السلام والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وجعلنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والليل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah daripada Allah, atas kudrat iradat kehendak daripada petunjuknya Allah, sehingga kita kembali dapat berkumpul bertatap muka bersilaturahim di dalam ini suatu majelis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barokah daripada ini perkumpulan suatu majelis dalam kampung kita, Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan daripada bala petaka musibah yang ada di kampung kita. Mudah-mudahan juga berkat perkumpulan silaturahim kita ini di dalam ini suatu majelis menjadikan keberkahan umur yang panjang bagi barokah terhadap kita, penyebab daripada wasilah bahagia selamat dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Dan selama tersalam tak lupa pula terus kita haturkan, kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga beliau, sahabat beliau maupun pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wa hadirat jamaah majelis rahimakumullah. Kembali sedikit kita kembali mempelajari, memperdalam akan ilmu agama untuk bekal kehidupan kita di dunia, lebih-lebih untuk bekal kita di yaumil qiyamah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda untuk umatnya, yang mana pesan beliau ini adalah untuk menjaga daripada hal-hal yang tidak ada gunanya, jangan jarsidin digawi. Nah, yang mana tercantum dalam hadis jarsidin apa? Ini alhamdulillah. Banyak kalibat. Ya bikin menafisnya. Nah, namanya udah terlihat. Jadi kesimpulannya gini, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min hasanil Islam, ya dapat. Min hasanil Islam al-mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Jalan. Orang Islam yang baik itu adalah meninggalkan daripada hal-hal yang kada ada gunanya, yang digawi. Nah itu, ya. Bilanya sifatnya kada ada gunanya di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, di Rasulullah tinggalkan. Jangan hendak digawi. Berkumpul-kumpul kada kekaruan, sekiranya hendak sampai orang lain, tak gibah daripada orang lain, tinggalkan. Nah itu, artinya kumpul-kumpul yang kada ada gunanya, nang sia-sia, jangan digawi. Tapi pun sifatnya nang baik-baik, baik di dalam langgar, di masjid, di majelis, nang baik-baik nih, itu kerjakan. Kebalikan daripada nang tadi, ya. Nah kita usahakan itu supaya bahasanya kita menjadi orang yang jujur-jujur, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sekiranya kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Nah di situ. Nah itu pesan jadian. Nah yang minggu dahulu sampai daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya hadis semalam apa?
la yaruddul qadri illa bid-du'a wa la yajidu fil umri illa al-bir. Fa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqa bi dzambi yusibu. Nah, jadi di Rasulullah tidak dapat menolong daripada takdir seseorang kecuali dengan berdoa, yaitu dengan berdoa. Takdir ini ada yang sifatnya qada, ada yang qadar, ya. Ada yang sudah ditentukan nanti bisa dirubah lagi, ada yang sifatnya bisa dirubah, yaitu dengan berdoa, dengan doa kita, ya. Nah, jadi takdir seseorang, kehidupan seseorang bisa diubah salah satu diantaranya dengan usaha berdoa. Adapun Allah menyuruh ud'uni astajib lakum, ya, berdoa kalian niscaya aku kabulkan. Tergantung kita aja lagi, hendak berdoa ada. Nah itu sama aja kayak nang bahasa nang pilihan di akhirat, hendak neraka hendak surga, kan gitu. Bila hendak neraka gawe kebaikan apa Allah perintahkan, ya bila neraka surga, bila hendak neraka jangan gawe kebaikan. Nah itu kebaikannya ada istilahnya apa ya, khauf lawan raja. Khauf di sini adalah rasa takut, kalau raja yaitu mengharap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut maka orang tadi nampak hendak menggawi kejahatan, maka ada baik tadi. Nah terus kurang dengan raja, ini mengharap apa? Mengharap kebaikan. Pastabaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam artian apa? Ini tadi berusaha kayak pacarannya hendak selamat dunia dan akhirat dengan kebaikan itu tadi, ya lah. Nah, salah satu di antaranya kebaikan-kebaikan tersebut adalah yang paling kenal pahalanya. Salah satu di antaranya adalah dengan bersedekah. Nah, kalau sedekah malam kisahnya lah. Nah, itu istanzilur rizqa bis-sadaqah. Memohonlah kalian akan turunnya rezeki dengan bersedekah. Artinya Rasulullah ini apa ya? Dengan sedekah kita tadi kada pacangan mengurangi kemiskinan harta kita yang ada. Cuman yang jadi masalah di sini adalah kita banyak yang ragu-ragu alias tidak yakin. Yalah. Dengan aku bersedekah kemungkinan harta aku bisa habis. Jadi kita nyalah. Nah, padahal dengan sedekah di situ Allah akan melipat gandakan seseorang tadi berapapun yang ia keluarkan. Yalah. Nah, jadi kita bila mendengar kebaikan-kebaikan sifat bersedekah dengan segera pastabaqul khairat, kata Allah dalam Al-Quran, berlomba-lomba kalian dan kebaikan. Karena sedekahnya itu pacang kita juga ada pakai orang. Sedikit kita bersedekah, sedikit juga pahala kita. Banyak yang kita keluarkan sedekah nang harta kita nang halal, banyak juga pahala kita di akhirat. Nah, ada istilahnya apa ya? Nah, jadi perguruan umur kita nih jadi Nabi apa di antara 60 lawan 70 habis, ya meninggal maksudnya. Nah, lihat kayak contoh arwah guru bakri. Sidin itu amun kada salah, dia guru saya semalam tadi kan memudahkan di manakib Sidin. Sidin itu umur 54 tahun meninggal pas di bulan Rabiul Awal. Nah, jadi bulan Rabiul Awal bulan mulut tuh awal Sidin tuh arwah guru bakri. Nah jadi waktu itu guru bakri mendatangi guru Songpol, wahai bahasanya abah guru, minta doakan panjang umur. Ujar guru apa? Aku doakan ujar guru Songpol, sampian yang doakan umur lebih daripada 50. Kabul lah, kabul. Berapa sih meninggal? 54 tahun meninggal. Nah di situ, ya lah. Nah kalau guru Songpol bang, Sidin pas kayak Nabi Rasulullah SAW berapa? 63 tahun Sidin meninggal pas segitu. Nah jadi di antara 60-70 salewatnya daripada 63 tersebut berarti rezeki bagi kita, bonus bagi kita, jalan. Nah contoh
Apabila misalnya kita berisi umur 40 tahun, berarti umurnya kayak Nabi 63, berapa tahun lagi sisanya? 23. 23. Nah, di sisa 23 tersebut kita gunakan untuk apa lagi? Nah kan gitu ya pikir. Apalagi itu sudah di atas, ada 50, ada 60, 3 tahun lagi kejar. Nah, tapi jangan putus asa, ya lah. Tetap bahasanya pastabaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya lah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena umur kan yang tahu, siapa tahu nang anu, ya lah, nang anu, pada tahu juga, ya lah. Nang sudah berbini berlaki, nang belum berbini berlaki, pada tahu, ya lah. Tetap berharap mudah-mudahan panjang umur lagi barokah. Ya lah. Nah, ujar keguruan apa? Biasanya yang cepat diambil umur pendek itu orang-orang yang baik. Kebiasaan. Walau alam lah, jar para ulama kita di situ nah. Seperti contohnya para habaib, para ulama, para guru, ialah para kiai. Dan itu disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Di akhir zaman nanti dahulu akan meninggal adalah orang-orang yang berilmu. Nah, karena tinggal orang yang bahasanya ada berilmu, akhirnya umat sesat lagi menyesatkan karena dulu sudah ada lagi dakwah. Makanya bila tatamu guru-guru pian siapakah gurunya tadi? Doakan sedikit. Para habaib doakan sidin supaya sidin umurnya panjang barokah, bisa mendakwahkan ilmunya baginda Rasulullah SAW menyebar di seluruh alam supaya umat selamat. Nah itu nang sisa-sisanya ini, yalah sisa berapa lagi pengguruan ada di seluruh dunia, habaib pada seluruh dunia. Nah itu. Jadi doakan sidin supaya bahasanya panjang umur barokah, bisa berdakwah mendakwahkan daripada ilmunya Rasulullah SAW untuk umatnya. Nah di situ. Nah ada pesawat bahasanya ada 60 pesawat meninggal. Ya. Nah di situ. Nah jadi tadi apa? Biasanya yang baik-baik tak dahulu meninggal. Amal kayak itu kira aja. Ya. Gak bisa yang buat baik. Ya, saya yang buat baik. Cuman panjang umur. Memang kebanyakan faktanya kadang-kadang kayak itu biar orang yang baik-baik misalnya di kampung lah. Ada di kampung Pulan bin Pulan inyani ketujuh bersedekah badar melawan orang-orang yang ada mampu. Inya diamanahkan mempunyai harta nang banyak, tapi pulang diamanahkan pemikiran menjadi orang dermawan, orang yang suka membantu kepada orang lain. Nah, terus ketika umur 50 tahun Sidin meninggal, atau ketika umur 40 tahun Sidin meninggal. Nah di kampung tuh jarang ada namanya Sidin deh. Nah siapa lagi bahasanya nama gantian Sidin? Jarang ada nama itu. Ya lah. Nah situ. Jadi istilahnya nama baik-baik itu biasanya jarang diduluakan. Terus orang-orang yang berbuat maksiat, ada yang mabuk-mabukan, pembunuhan dan sebagainya, ada panjang aja umurnya. Nah maksiat tadi. Ya lah. Nah itu kebanyakan fakta. Nah ada di kampung banyak itu. Orang yang maksiat panjang umur, orang yang baik-baik, tutuha kampung bahasa kitanya tak dahulu meninggal. Nah di situ. Amun kehendak, ya lah. Amun kehendak itu bahasanya, amun ada tutuha kampung tuh bahasanya kayak jadi dimatiakan. Kok hendak kita? Amun Sidin meninggal, siapa lagi nama iritakan kami bisa nang bahasanya melayat tahlilan, bila malam-malam keacaraan nang ini dan itunya, nang biasa-kebiasaan digawi oleh ketua bahari, ya, Sidin meninggal. Nah itu mencari generasi berikutnya ini kadang-kadang alih, ya kalau apalagi nang akhir zaman kanak-kanak ini banyak nang kuliah belajar ilmu karena pengaruh lingkungan nang ada baik, ya lah. Nah contohnya lebih lah. Apabila ada acara resmin artis-artis dari Jakarta tuh datang keempat misalnya, ya Allah lihat ya hibah benar apa ya Allah. Apabila nang datang ulama makanya buat Ustaz Somad siapakah ilah itu mah biar ibarat nang hitung nih awal benar begitu nih orang-orangnya tadi banyak kayak juga kira banyak nama duanya lawan artis nang datang tadi. Nah di situ itu menampakkan bahasanya banyak maksiatnya daripada nang ada maksiatnya, ya lah.
Nah, di situ contoh aja. Ya Allah. Nah, jadi di sini berkaitan lawan nangjar Nabi tadi apa? Takdir tadi bisa dirubah dengan berdoa. Ketika seseorang sudah ditentukan misalnya menjadi pedagang, ya. Nah, ketika pedagang ini bahasanya kurang baik, lalu ia memohon meminta lawan Allah, ya Allah ya Rabb, tidak uruni pedagang bahasa kitanya ujungannya kata di ujung, yaitu amun ia ada yang lebih baik daripada ini, ulun minta lawan dia merubahkan. Nah itu. Nah lalu misalnya dikabulkan, nah lalu jadi namanya misalnya petani misalnya lah, tapi petani orang sukses. Nah itu ya cepat kajian kita lah. Nyebutnya turun naik pasar nih ya. Nah disitu. Dan yang terakhir ulun sampaikan adalah ini contoh 2 malam dan seperamal kita di pesantren. Ya Allah, semalam di Bantai Karata ada padahan 2 nyawa. Nah itu bahasanya hal-hal yang sifatnya kebaikan berlomba-lomba siapa hendak bahasanya membantu. Nadanya kita seperamal untuk beramal. Adalah orang berseperamal tapi gedang-gedang. Adalah orang berseperamal tapi bediskuan. Adalah istilahnya ada. Nah, dan tulang yang namanya sabar amal harganya tuh biasanya di atas daripada harga di bawah wadah-wadah. Nah di bawahan harga 1000, bila di sabar amal dilebihi biasanya berapa kali lipat, ada 2 kali lipat bisa rajinnya lah, atau 3 kali lipat bisa juga ya. Nah di situ jangan terkejut ada sulak seumur ke sabar amal lalu anak ke sana wadai 2 buting TS lalu 10.000 aja larangnya ya lah tak lanjut kayak orang gameplay ya lah istilahnya ada itu. Nah jadi bilanya sudah datang ke tempat baik-baik tersebut, usahakan bahasanya kita beramal. Kadang mampu lawan duit, bahasanya jadi Nabi apa? Bantu dengan tenaga. Kadang mampu lawan tenaga, gunakan kebaikan dari lawan pikiran. Apa yang bisa membantu di acara orang tadi? Sekiranya ada membantu di acara orang tadi. Yang ada mampu nak tiganya, kada kebetulan misalnya hilang. Lalu di rumah mendoakan, mudahan acara orang seperahama atau sukses, sabarataan, salamatan, barataan, bahagia, barataan. Nah itu jadi kita terakhir, iyalah. Nah di situ. Ini kata iyalah. Hujan hari malam misalnya. Asalnya niatnya tolak. Ya, niat hendak tulak sore hari timbul hujan. Alhamdulillah, dikira alhamdulillah nang hujan dari turun. Sakalnya alhamdulillah ada jadi keseperamal, ada jadi ngeluarkan duit. Nah, soalnya ada juga orang itu, ya. Nah, jadi itu macam-macam lagi ini ya sifat-sifat orang itu tuh. Nah, jadi untuk takdir tadi dapat ditolak dengan berdoa, perbanyaklah apa kita menggawi kebaikan-kebaikan yang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya apa? Dengan memperbanyak sedekah. Maka pian bila masalah sedekah ini bila di majelis banyaknya mungkir karena amalannya itu pahalanya ganal, jarang banyak diterima oleh orang. Contoh ingat dulu kayak di majelis ada Habib Muhammad tenang ujian sidin, apabila masalah amalan hendak suki mencari pulpen bertaan catat ini amalan segi, tapi bilanya masalah sedekah suruh anak dikeluarkan tina marut muha di majelis ya, karena amalan sedekah ini dia pilihnya amalan sifatnya dikenal pahalanya kadang-kadang berat gawiannya. Contoh bangun di qiyamul lail di tengah malam berat kan dengan itu berat bagi orang yang biasa ya lah. Jadul dulu apa bangun naik tengah malam apa awisi orang begitu boleh kayak bilang bu ada tahu ke besok harinya ulang anak pak mau ada besok ya banyak anu banyak hari ini dingin benar nah cuacanya dingin benar
apa keciuman mancingnya 6 gini kada ulas tuh ya lah. Nah itu jauh lagi hendak sembahyang 2 rakaat duduk ya lah berdoa di situ. Orang yang berdoa di tengah malam salat sunat 2 rakaat memohon ampun atas dosa-dosa, minta kabulkan atas hajat-hajatnya dunia, insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini kebiasaan terhalangnya rezeki ujar Rasulullah dikarenakan apa yuk? Karena dosa-dosa kita juga. Nah itu kebanyakan ya. Nah semalam tuh kami diajar Habib masalah sedekah tuh menggawa kita dipaksa tuh maksudnya apa yuk? Contoh lah, makanya untungnya di majelis tuh kayak jadi Sidin kan bakas sekolah di Darul Lugah. Nah bila ada perguruan Sidin Mahabarakan yang sifatnya ada pembangunan majelis di sana, biar kadang-kadang dihabarakan Sidin non jemaah. Karena ujar Sidin apa yuk? Aku kadihendak di Sidin beramal sorangan. Maksudnya Mahabarakan orang lain supaya orang lain tempat juga. Ketika Sidin bersedekah lawan perguruan Sidin dan lain perguruan bahasanya lawan majelis kan untuk orang-orang sekolah di sana kan. Nah ketika Sidin bersedekah lawan majelis tersebut, aku kan hendak meninggal murid-muridku di Sidin. Jadi bila di majelis nggak di Sidin dia kan murid-murid Sidin. Ayo si parela sekarang aman itu berapa? Kadang-kadang tentukan Sidin berapa? Kan banyak juga. Biasanya hukumnya standar. Nah sesuai kemampuan. Nah di situ. Ulun kadang-kadang hendak menghabarin angka itu, yaitu ngalihnya salah begini, iyalah. Nah padahal di situ bagus bila sedekah tadi niatakan atau amplop tulis amplop tadi untuk niatnya untuk wetanku nama masih hidup atau nama udah meninggal dunia. Nah dan pulang niatakan lawan perguruanku, iyalah. Ini kadang-kadang tulisan doanya panjang. Aku sedekah ini niat untuk kuitanku, abahku, almarhum datukku, niniku, apalagi keluargaku dan lain sebagainya. Minta doakan doa haul dan doa selamat. Lihat amplopnya isinya 5.000 rupiah. Ada itu kadang-kadang. Ya lah, purunnya mana? Kayak itu rasanya. Nah di situ artinya sedekah yang tadi, walau alam ikhlas kan kurang lagi nih. Panjangnya permintaan ajar malaikat memandang panjangnya tuh pintaan amplopnya sih itu isinya kan gitu. Nah jadi istilahnya itu perlu kita perhatikan juga. Nah paling utama adalah masalah sedekah tadi harus ujung-ujung ikhlas ya lah. Biar banyak asal ikhlas, biar sedikit ketika ada ikhlas. Nah itu jangan-jangannya orang ini banyak maling. Makanya dia malingnya ya biar sedikit, biar sedikit ketahuannya lah, biar sedikit, biar sedikit asalnya ikhlas, terus lagi lebih banyak. Nah istilahnya tuh orang wah ini ya kalau ketahuan benar pada bahasanya boleh hendak sedekah. Nah makanya amalan sedekah ini ganal pahalanya, berat gawiannya ya Allah. Dan Allah pun kadang menyuruhkan sedekah kita tadi, harta kita tadi sedekahkan berataan kadang sebagian daripada harta kita ajar Allah kamu sedekahkan kepada orang lain atau kepada tempat-tempat ibadah. Nah pada sebentar ada aku hanya menjadi seorang pemuda, aku ingin kembali ke dunia ya Allah ya Rabb sesaat barang. Nang aku lagi adalah ketika aku sesaat hidup ke dunia, aku tidak memperbanyak salat, tidak memperbanyak puasa, yaitu dengan bisa dokatil jahiliyah. Artinya hendak bersedekah. Nah itu saking genarnya pahala sedekah itu tadi. Ya lah. Makanya waktu kita diantar ke kubur itu orang berikan berataan berisi mobil 3 buah. Ujung-ujungnya nang diantar jenazah nang diisi mobil 3 buah ini kan ada tempat mobil 3 mobil ambulan. Ya karena 3 buah bis mobil yang mewah, nam antar malah mobil ambulan. Artinya apa ya? Kan di bawah. Nah, ketika dibawa juga ke kubur, nam buat 3 mobil mewah nih dibawa ke kubur nih keluarga juga, nam buat berataan. Ampunnya nam meninggal ada, ampunnya mobil ambulan. Nah, ketika orang sudah dikubur sudah habis berataan melayat, berikan orang berataan. Adalah tinggal mobil-mobil sidin harta sidin dari di anak situ, ambil maring morai. Bahasanya ada tinggal berikan berataan. Samuaan berikan kecuali Pak
amaliyah ibadah sidin yang tinggal di situ, namun orang sidin dikubur. Itu tadi salah satu di antaranya apa yuk amal tadi, yaitu sedekah sidin yang di dunia sampai di mana sedikit banyaknya namun bisa menyelamatkan sidin di alam kubur itu tadi. Nah itulah makanya ganal pahala sedekah itu. Cuma kita kadang-kadang yang sifat ragu, sifat tidak yakin itu banyak. Namun tadi kita ragu-ragu masalah sedekah. Aku bila bersedekah banyak-banyak makan. Nah di sini itu ya banyak istilah nama itu. Nah, makanya menguati ilmu sedekah ini bahasanya kita perdalam nyawa. Nah mudah-mudahan kita amalkan yang dianjurkan disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW tersebut. Nah kita bulan Safar ini mungkin sudah hidup berapa nih? Di akhir bulan Safar. Jadi kamu bisa kayaknya di minggu berikutnya kita bersungsung menyambut bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Artinya menyongsong hari maulid juga ya ini. Nah tapi maulidnya kena bukan maulid tiba. Rawinya kan ada di situ. Rawinya itu bisa dinyatakan kena berlebihan kan dulu tadi ini. Nah, rawinya itu bisa dibaca orang banyak, bisa dibaca orang sekung. Paling kena nambah nyaring kayak biasanya bahkan jalan syukur sampai habis. Sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tanami. Nah paling itu nyaring. Amun rawi nanti awal-awalnya nih lawan tawasulnya ada jadi buku situ. Nah jadi itu dulu menyongsong. Mungkin di minggu berikutnya tuh sudah di akhir Safar hidup sudah gitu kenalah. Nah Jumat berikutnya tuh. Artinya dari dulu kita nyongsong menyambut. Nah bukan berarti bulan Maulid nih sama-sama juga. Tapi akhirnya di perpustakaan Maulid tiba kita berulang itu menyongsong. Karena di situ banyak bahasanya menceritakan lawan tentang kelahiran daripada manakib yang luar biasa tentang baginda Rasulullah SAW. Nah di situ jadi dulu kita menyongsong menyambut bulan di Maulid. Nah ceritanya pun nanti kita sebulanan khusus untuk mengisahkan riwayat daripada baginda Rasulullah SAW. Kayak apa selok-belok Rasulullah, kayak pada Rasulullah, pokoknya berkaitan lawan kelahiran baginda Rasulullah SAW, supaya menambah cinta kita kayak pada Rasulullah. Nah mudah-mudahan itu ialah mudah-mudahan berkat cinta lawan Rasulullah, terketuk cinta lawan Rasulullah, kita nanti di yaumil kiamah banyak dapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Nah di dalam surga dikumpulkan lawan sidin ya Allah. Nah tampulu makanya bila ada bulan Maulid pulang istilahnya nang kurang acara-acara di langgar di masjid, aman kita ada halangan tuh lagi aja untuk kesempatan ya. Nah kesempatan kita apabila lagi hendak memuji berselawat kepada Rasulullah SAW, apalagi orang banyak menjelang amun sorangan kadang-kadang ada takbir kita ya. Nah di situ jadi tampulu ya Allah. Nah itu yang dapat menyampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan berkat ini berkumpul lagi di majelis kita bertahan diselamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walaupun minta halal minta rida. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farijal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farijal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farijal muslimin. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana wasi'al karami.